टुकु भाईना अमर रहे। नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः। सतरे कौनसी शस्त्र रे छिन्न हुएनि से, कौनसी अग्निर स्फुलिंग दहन करिपारना ताको। से अविनेश्वर, से चिर अमर, से शरीर आ परमात्मा सहित जोगसूत्र करुथिबा सत्य अविनाशीर सूत्रधर। विनाश हुए ना तार, लिभि पारे ना से, हजि जाए ना से। सृष्टिरु केही ताकू विच्छिन्न करि पारंतिनि। सेथिपाई तो आत्मा ही जुग जुग पाई जन्म जन्मांतर पाई आसुथाए आउ चली जाउथाए। सेदिन थिला 1/11/2019 पवित्र कार्तिकर नागल पंचमी। गोटे शरीर को आठगढ़ पवित्र माटीरू किए जेमिति छड़े नहीं गला सबुदिन पाई, आत्मा किंतु हजि नाही। ये पुण्य आठगढ़ माटी शुभुछि सेई स्वर, सेई पुण्यात्मांक पदध्वनिर अस्पष्ट स्वाक्षर। से हजि जाइबी हजि नथिबा जणे उतुंग पौरुष। से मृत्युर कोଳରେ ଶୋଇ ଯାଇ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗରେ लीन ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଜୀବିତ अस्तित्व। ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଛୁଇଁବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ଆଜି ପ୍ରତି ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ଅନୁରୋଣିତ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଟୁକୁ ଭାଇନା ମରିବି ଅମର। ଟୁକୁ ଭାଇନା अमर रहे, टुकु भाईना अमर रहे। टुकु भाईना समस्तंक आपणार टुकु भाईना। हस हस व्यक्तित्व, छल छल नीरव निश्चल मिष्टभाषी सरल मनीष। समस्तंकु निजर करि पारुथिबा गोटे इतिहासर मुकसाक्षी हेबे। 24/1/1955 स्वाधीनता परवर्ती समय स्वाधीन भारतर तृप्तिरे स्वाधीन चेता आठगढ़ गड़जात माटीर समस्त पुरपल्ली आनंद मुखरित। सही आनंदर लहरी को अधिक उत्तालमय करी पिता स्वर्गतः बालकृष्ण मिश्र और माता इंदुमती देवी कोलमंडन करती दशम गर्भर संतान प्रमोद चंद्र मिश्र आम प्रिय टुकु भाईना। 6 भाई और 4 भौणी मध्य सर्वकनिष्ठ टुकु भाईना अति आदर आ गेल्हारे बयसर पूर्णचंद्र धरिबाकू प्रगल्भतारे निज जन्मभूमि आठगढ़र पद्मशाही रथगड़ा को करती एकांत निजर। भाई प्रकाश, प्रताप, प्रदीप्त, प्रहलाद, प्रद्युप्त एवं भौणी बासंती, दमयंती, आरती एवं अरुंधतींकर सबुठारु प्रिय कनिष्ठ भाई प्रमोद आम टुकु भाईना। बीएन विद्यापीठ आठगढ़ मैट्रिकुलेट शेष करी +2 गोपबंधु विज्ञान महाविद्यालय एवं बीए बीजेपी कॉलेज भुवनेश्वर रे शेष करती। पढ़िबा पई थिबा अदम्य इच्छा शक्ति परे परे तांकू एमएस लॉ कॉलेज कटक को आमंत्रण करे, जोठी से वकिलाती पाठ पढ़ती। बालुत बयसरु छात्र जीवन पुणी कैशोरर पादचिह्न केबे आसी छुई जाए तांक जीवन परिधि को से कथार हिसाब रही पारे ना। परोपकार गुण तांकर सहजात प्रवृत्ति। खेलकूदरे बेस पारंगम थिले आठगढ़ माटीर एई सुयोग्य संतान टुकु भाईना। मु प्रमोद चंद्र मिश्र जहाकू समस्ते टुकु भाईना बोली कहती, सी मोर बाल्यबंधु। मु प्रथम श्रेणी बीएन यूपी स्कूल बीएन यूपी उच्च प्राथमिक विद्यालय से मोर सांग। तांको सहित हाई स्कूल एवं कॉलेज रे मु अध्ययन करिछि। टुकु आमे टुकु बोली कहू। आमे पिला दिन टुकु सहित अत्यंत घनिष्ठ संपर्क थिला। आमे 8 3 जन परस्पर परिवार भितरे एवं बंधुत्व सृष्टि होता। जड़े होती नलिनाक्ष रथ नेताजी बोली समस्ते कहती। प्रमोद चंद्र मिश्र टुकु
ଆଉ ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆମେ 3 ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲୁ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରୁ। ଆଉ ଟୁକୁକୁ ବିଏନ୍ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସ୍କାଉଟ୍ରେ ମିଶିଥିଲି, ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିଥିଲୁ। ଟୁକୁ ସ୍କାଉଟ୍ରେ ମିଶିଥିଲା, ଏନ୍ସିସିରେ ମିଶିଥିଲା। ମୁଁ କଲେଜରେ ଏନ୍ସିସି ଅଣ୍ଡର ଅଫିସର ଥିଲି, ଟୁକୁ ବି ଏନ୍ସିସିରେ ମିଶିଥିଲା। ପିଲାଦିନୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଖେଳି, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ରାଉଣ୍ଡର ଖେଳିବା, କବାଡ଼ି ଖେଳିବା, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା, ଟୁକୁ ସବୁଠି କୋଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୁକୁର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଟୁକୁ ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ଗେଲବସିରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପୁଅ, ବହୁତ ଗେଲବସରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କେବେ ତାକୁ କେହି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ପିଲାଦିନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଉଛି, ସେ ପିଲାଦିନ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝାମେଲାକୁ ସହିପାରେନି, ଅନ୍ୟାୟ କରେନି। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖେ ବା କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ସିଏ ଯାଇକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିଲା। କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ 8ର ମୋ ନାଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଟୁକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଟୁକୁର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚୋଟ ଥିଲା। ଆଉ ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କସରେ ସେ ବହୁତ ମନ ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କଲେଜରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ସେବାମୂଳକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସେ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ବିଜେପି କଲେଜରୁ ଇଭିନିଂରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲା, ଲ କଲା। କିନ୍ତୁ ଲରେ ଏଠି ଆଡ଼ଭୋକେଟସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବାର୍ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରିକିରି ଯଦିଓ ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସେବା ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ 8ଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ତାରି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି 8ଗଡ଼ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ତାକୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଉପର ସ୍ତରରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଏଠି ରହିକି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଟୁକୁ ଭାଇନା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତାର ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ, ପରଲୋକରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଜରିଆରେ ପରଲୋକରେ କିଛି ସୋସିଆଲ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବୟସ ଠକ୍ କରି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯୌବନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ। ଟୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତି ଜୀବନସାଥୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ କଟକ ନିବାସୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ଆଶା ଦେବୀଙ୍କ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ସଂଯୁକ୍ତା। ସ୍ୱପ୍ନମୟ ପୃଥିବୀର ସବୁଜିମା ଭିତରେ ଟୁକୁ ଭାଇନା ଓ ସଂଯୁକ୍ତା ଭାଉଜଙ୍କ ଜୀବନ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ। ବିବାହ ବନ୍ଧନର ରୂପ ନେଇ 10 ଜୁଲାଇ 1988ରୁ ଠିକ୍ 3 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଦେବଶ୍ରୀତା ମିଶ୍ର ମୋଇ। ଗେହ୍ଲାରେ ଟୁକୁ ଭାଇନା ଅତି ଆଦରର ମୋନିକାକୁ ସର୍ବଦା ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ବହୁଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ସୁଖାୟର ପବିତ୍ର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ ଟୁକୁ ଭାଇନା ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯେମିତିକି ପୁତୁରା, ଝିଆରୀ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିବା ଓ ଭଲ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 8ଗଡ଼ ମାଟିର ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅନାବିଳ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇ ପାରୁଥିଲେ ସେ। ବିବାହର ପରବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1989 ମସିହାରେ 8ଗଡ଼ ମାଟିର ଲଢ଼ୁଆ ପୁଅ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ଟୁକୁ ଭାଇନା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମାଜ ସେବା ଗୁଣଟି କ୍ରମଶଃ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ସହ ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ। 1992 ମସିହାରେ 8ଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ଟୁକୁ ଭାଇନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି। 1992 ମସିହାରୁ 1995 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ର ଇଗଲ
ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ନମସ୍ୟ ବୀର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ସମୟରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ନଗରପାଳ ଭାବେ ଟୁକୁ ଭାଇନା ସମସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତି ବେଶ୍ ଜନାଦୃତ। ନଗରପାଳ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ଟୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା କୃତିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି ଲିଭିଯାଇ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆଉ ମନରୁ। ଆଠଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଟୁକୁ ଭାଇନା। ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ, ଏହି ମୂଳମନ୍ତ୍ରର ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏକ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ବା ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଟୁକୁ ଭାଇନା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରାଶି ଆଣି ଆଠଗଡ଼ର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଟୁକୁ ଭାଇନା। ଭାଇନା ତ ଭାଇନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ସେ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କ୍ଲାସ୍ 8 ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଆଠଗଡ଼ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ। ମୁଁ ପଳେଇଲି ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ସେଇଠି ପଢ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପିଲାଦିନୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଥିଲୁ। ସେ ରାଜନୀତି ପରିବେଶରେ ସେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହିଗଲି, ଦୁଇ ଜଣ ରାଜନୀତି ବି କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ୟା ପରିବେଶ ଭିତରେ 1992 ମସିହାରେ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ, ମୁଁ ହେଇଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସେ ଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କହିବି। ଏନ୍ଏସିରେ ବହୁତ କିଛି ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିକି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯେହେତୁ ସରକାରରେ ଥିଲା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏନ୍ଏସିରେ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ବି କରିଛି। ତା ଭିତରେ ରାଜନୀତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଦଳ ତାଙ୍କ ଆମ ଦଳ ଫରକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କେବେ ଖରାପ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଆଠଗଡ଼ରେ ସେ ଏବେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ମର୍ମାହତ। ମୋର ଜଣେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେ ଥିଲା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ଭାରି ମର୍ମାହତ ଭାବରେ। ଲୋକ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅମାୟିକ ଭାବରେ ଚଳିଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ନୁହଁ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଦଳ ନାହାନ୍ତି। 10 ଜଣ ନେତା ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦଳ ଦିନକର 10 ଜଣ ଗାଡ଼ିଆ କୁଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ନାହିଁ। 100 ବର୍ଷର ଦଳ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେପାରୀ ଦଳ ରହିଛି, ଯେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ କେବେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦଳର କୌଣସି ନେତା ନାହିଁ, କାହାର ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ଦିନକ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯାଇ କାହାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ହାନି ଲାଭ ଦୁନିଆ ବାର୍ତ୍ତା ମରୁଡ଼ି କିଏ ମଲା, କାହାର ଜନ୍ମ ହେଲା, କାହାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, କିଏ ଆଜି ଖାଇ ନାହିଁ, କାହାର ଘର ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବରେ କୁହା। ତମେ ପଡ଼ିଶା ଘର କଥା ଜାଣିନଥିବ, ପଡ଼ିଶା ଘରେ କେତୋଟି ପିଲା, ପଡ଼ିଶା ଘରେ କେତେ ବଖରା ଘର ସେ କ'ଣ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ସ୍ୱାମୀ ଜୀବରେ କୁହା ଯେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ତାର କେତୋଟି ପିଲା କ'ଣ ଖାଉଛି, କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛି, ତାର ଇନକମ୍ କ'ଣ। ବିଜୁବାବୁ ଓ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଟୁକୁ ଭାଇନା ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାରେ ରୂପକାର ସାଜିଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ବିଜୁବାବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ଓ ରାଜା ଭାଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ, ନିଷ୍ଠାପର ଓ ଆଦର୍ଶ ସାଥୀ ଭାବେ ରହି ଆସିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦଳ ମତଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମାଜ ସେବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ ଟୁକୁ ଭାଇନା। କୌଣସି ପଦପଦବୀର ଲାଳସା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ। କେବଳ ନିଛକ ସେବା, ନିରୋଳା ମଣିଷପଣିଆ, ମାନବବାଦର ମୋହନୀୟ ଗାଥାରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନ। ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହୁଥିବା ଟୁକୁ ଭାଇନା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ। ପଦଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉ ବା କୃଷକମାନଙ୍କର ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ହେଉ, ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ହେଉ ବା ଏନ୍ଏସିର ଝାଡ଼ୁଦାରମାନଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉ, ସବୁଠି ଟୁକୁ ଭାଇନା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସାରଥୀ। ବନ୍ଧୁ ବତ୍ସଳ
ମେଳାପି ପରୋପକାରୀ ଟୁକୁ ଭାଇନା, ଯିଏକି ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବର ସେବା ବୋଲି ଧରିନେଇ ନିଜକୁ ସମର୍ପିଥାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ, ସମାଜ ସେବାରେ। ଆମେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବେଳେ ବହୁତ ବିଷୟ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ରାଜନୀତିରେ ପଶିବା ତାର ନଥିଲା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ତାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଭଲ କାମ କରିବି। ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତ ଅତି ଭଲ ମଣିଷ, ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ସେ। ଆଉ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଏଇଟା ବହୁତ ବାଧିଛି ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିହେବ, ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମିଳିବା ଆଜିକାଲି କଷ୍ଟ। ପାଟିରେ କ'ଣ କୁହେ, ରାଗିଯାଏ, ସବୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ତାର ଏତେ ନିର୍ମଳ, ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସଦାବେଳେ କାମ କରେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାବେଗ। ଅଟ୍ଟାଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଆବେଗମୟ ଭାବର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଟୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଲଟ ଚାମର ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ପାଛୋଟି ନେବାର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ବିଭୋର କରେ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ। ରାଜନୀତି ସହ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଇଛି ଅଜସ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା। ତଥାପି କୌଣସି ପଦପଦବୀର ଲୋଭ ନଥାଇ ବି ଅନେକ ସଂଗଠନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଉ ନାଟ୍ୟ ସଂଘର ସଭାପତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତି, ରାଜା କ୍ଲବର ସଭାପତି, ରଘୁନାଥ ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତି, ମା ବାଉତି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି, ଆଠଗଡ଼ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭ୍ୟ, ଖୋଖୋ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି, ପଦ୍ମସାହି କ୍ଲବର ସଭାପତି, ମହାବୀର ପାଇକ ଆଖଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଟୁକୁ ଭାଇନା। ବିଶ୍ୱନାଥ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର ସଭାପତିର ପଦ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଆଠଗଡ଼ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅନେକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ଓ ଲେଖାଲେଖିରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଟୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ ଇତିହାସ ଉପରେ ଥିଲା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। 1999 ମସିହାରେ ମହାମାୟା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଆଠଗଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ନବଦିଗନ୍ତ। ତମାମ ଜୀବନ କେବଳ ସେବା ଆଉ ସେବା, ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲେ ଟୁକୁ ଭାଇନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିବା ଟୁକୁ ଭାଇନା ସମୟର ଗତିପଥରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅମଡ଼ା ବାଟର ଯାତ୍ରୀ କେମିତି ଯେ ହେଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସବୁ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟର। ଟୁକୁ ଭାଇନା ଆମ ପରିବାରର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ଏଭଳି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେ ଥିଲେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ କୌଣସି ଚାପ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସବୁ କଥାରେ ସେ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଋଣ ମଲା ଯାକେ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆମ ଦଳର ପରିଚୟ, ପରିଭାଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଘୋଟି ଆସିଥିଲା ଅନ୍ଧାରିଆ କଳାବାଦଲ ଟୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଜୀବନ ଆକାଶରେ। ଭାରି କ୍ରୂର ସେ ସମୟର ନିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଶୂନ୍ୟ ସେ ବାସ୍ତବତା। ଟୁକୁ ଭାଇନା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ। ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଥା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଜ୍ଜିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର। ଟୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ, ସରଳ, ଅମାୟିକ, ଶାନ୍ତ, ଭଦ୍ର, ପରୋପକାରୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଦରଦୀ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ମାନବବାଦୀ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ମଣିଷ ପୁଣି ଏପରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ସବୁରି ହୃଦୟକୁ। ସବୁ ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ଯବନିକା ଥାଏ।
କଥାରେ ଅଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବୋହି ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରଇ। ସମୟର କ୍ରୂର ଡାକରାରେ ଚାଲିଗଲେ ଟୁକୁ ଭାଇନା ଅରପରକୁ। 1/11/2019 ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 5 ଘଟିକାରେ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସୁନେଲି କିରଣ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଲିଭିଗଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାଲିଗଲା ଏହି ଖବର। ହତବାକ ହେଇଗଲା ଆଠଗଡ଼। କ'ଣ ହେଲା? ଟୁକୁ ଭାଇନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଅତି ପ୍ରିୟ ଟୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଛଳ ଛଳ ଲୁହ, ପାଟିରେ ଥାଏ ଟୁକୁ ଭାଇନା ଅମର ରହେ, ଟୁକୁ ଭାଇନା ଅମର ରହେ ସ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ, ରାଜନୈତିକ ସାଥୀ ରାଜା ଭାଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ସେ ଅତି ଆପଣାର ଭାବେ ଡାକନ୍ତି ଟୁକୁ ଭାଇନା। ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର। ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି ନିଜର କୋହକୁ। ଦଳୀୟ ପତାକାକୁ ଆବରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଟୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ମର ଶରୀରରେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଆଠଗଡ଼ ବଜାର ସ୍ତବ୍ଧ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। କ'ଣ ହେଲା? ଟୁକୁ ଭାଇନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କୋକେଇକୁ କାନ୍ଧେଇଲେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ ପ୍ରିୟ ରାଜା ଭାଇ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ଅଗଣିତ କର୍ମୀ ଭାଇ। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଛୁଟି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେହି ଦରଦୀ ମଣିଷର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇ ନେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ବାସଭବନରୁ। ଅଟ୍ଟାଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଦ୍ମସାହି, ଉପରସାହି, ଆଠଗଡ଼ କୋର୍ଟ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଠଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଚାନ୍ଦବାଲି ଛକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଦୁର୍ଗା ବଜାର, ଗଦାସାହି ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଲା ଆଠଗଡ଼ ଶ୍ମଶାନରେ। ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଶ୍ମଶାନରେ ସମସ୍ତ ଜନତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଟୁକୁ ଭାଇନା ଅମର ରହେ, ଟୁକୁ ଭାଇନା ଯୁଗ ଯୁଗ ଜିଅ। ଏଇଭଳି ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ସେଦିନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ସତରେ କେଉଁ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏ, ଜରାତାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ପଡ଼ି ରହେ ବାକି ଖାଲି ଭସ୍ମ ବଳିତାର। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଟୁକୁ ଭାଇନା ଅକ୍ଷୟ ଅଲିଫା ଦୀପଟିଏ। ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ ଯେ ଶତ ଶତ ବାର, ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ ଯେ ଶତ ଶତ ବାର। ଟୁକୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ।